شادی کے بعد میرے شوہر بیرون ملک نوکری کے لیے چلے گئے تھے۔ میں گھر پر سارا دن بور ہوتی۔ میری نند مجھے کمرے سے باہر نہ نکلنے دیتی تھی۔ مجھے میری نند نے بتایا کہ میرا سسر ایک ظالم شخص ہے، بچ کے رہنا۔ ایک دن میں کسی کام کے لیے سسر کے کمرے میں گئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میری نند برہنہ حالت میں۔ کبھی کبھی میں بہت حیران ہوتی کہ میری نند کرن بہت حسین اور خوبصورت ہونے کے باوجود بھی ابھی تک کنواری تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کے رشتے نہیں آتے تھے، بلکہ میرے سسر اس کی شادی ہی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جب بھی کوئی رشتہ آتا تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر منع کر دیتے۔ میری نند کرن عمر میں مجھ سے بڑی تھی اور اس کی شادی کی عمر نکلتی جا رہی تھی، لیکن کسی نے بھی اس کی طرف شاید توجہ نہیں دی تھی، کیونکہ میرے سسرال میں صرف میں اور میری نند اور سسر تھے۔ میرا شوہر ایک پردیسی تھا اور شادی کے بعد 2 سال کے لیے آ گیا۔ شروع میں مجھے لگا کہ شاید کرن کے سر پر ماں کا سایہ نہیں ہے، کسی نے اس پر توجہ نہیں دی اور صحیح عمر میں اس کی شادی کا فیصلہ بھی نہیں کیا۔ لیکن کچھ ہی دنوں میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں جو سوچ رہی ہوں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ کرن کے لیے تو آئے دن ہی کوئی نہ کوئی رشتہ آیا رہتا تھا، لیکن اس کے باوجود اب تک اس کا رشتہ نہیں ہو سکا تھا، اور اس کے پیچھے جو وجہ تھی، جب اس وجہ سے پردہ ہٹا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری نند بہت ہی اچھی تھی اور میرا بہت خیال رکھتی تھی، اپنے باپ کی بھی بہت خدمت کرتی تھی۔ سارا دن وہ اپنے باپ کے کمرے میں ہی گزار دیتی اور میں ہمیشہ یہی سوچتی ہے کتنی اچھی بیٹی ہے کہ اس کا کوئی خیال بھی نہیں کرتا اور یہ سب کی کتنی خدمت کرتی ہے۔ اس عمر میں تو لڑکیاں شادی کر کے اپنے گھروں میں خوش فاش زندگی گزار رہی ہوتی ہے اور بیچاری کرن اپنے والد کی خدمت میں ہی مصروف رہتی ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ کرن کے دل میں بھی اپنی شادی کو لے کر کتنے ارمان ہوں گے، لیکن مجھے اس حوالے سے بات کرنا کچھ مناسب نہیں لگتا تھا کہ کہیں اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچ جائے۔ جہاں میں شادی ہو کر آئی تھی، یہ چھوٹا سا اپارٹمنٹ تھا جس میں ہم رہائش پذیر تھے۔ اس میں 3 ہی کمرے تھے، میرا، میری نند اور میرے سسر کا۔ گھر میں کام نہ ہونے کے برابر تھا۔ میں گھر کا تھوڑا بہت کام کرتی تو میری نند بھی برابر سے میرا ہاتھ بٹاتی تھی۔ مجھے اس کے درمیان بیٹھنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں سارا وقت اپنی اماں سے فون پر باتوں میں لگی رہتی، یا پھر میرے شوہر عمر کا ہی فون آ جاتا۔ میرے شوہر عمر کی شادی میرے سسر کی پسند سے ہوئی تھی۔ میرے سسر نے مجھے کسی تقریب میں دیکھ کر عمر کے لیے پسند کیا تھا اور میرے ماں باپ نے بھی یہ دیکھ کر شادی کر دی کہ عمر ایک بہت اچھا اور پیسے والا شخص ہے۔ میرے سسر بھی ایک ریٹائرڈ سرکاری افسر تھے، ان کے پاس بھی جائیداد کی کوئی کمی نہیں تھی۔ کچھ وقت ہمارا رشتہ رہا اور اس کے بعد ہم شادی کے رشتے میں بندھ گئے۔ میں جب پہلی دفعہ شادی ہو کر سسرال پہنچی تو حیران رہ گئی۔ مجھے لگا تھا میں کسی بڑے سے گھر میں شادی ہو کر جا رہی ہوں، کیونکہ سب نے یہی بتایا تھا کہ عمر اس کے والد بہت ہی پیسے والے ہیں، لیکن یہ تو ایک 3 کمروں کا چھوٹا سا اپارٹمنٹ تھا جس میں باورچی خانہ بھی بہت ہی چھوٹا تھا۔ شادی کی رات میں دلہن بنی بیٹھی تھی اور اس چھوٹے سے کمرے کو پوری طرح پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ کمرہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے پھولوں کی مہک پوری طرح سے رچی بسی ہوئی تھی۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا اور کئی ارمان دل میں مچل رہے تھے۔ رخصتی کے بعد میری سہیلیوں نے کئی ایسی باتیں میری گوش گزار کی تھی کہ میں خود بخود اس نئے رشتے کو لے کر بہت زیادہ جذبات محسوس کر رہی تھی، یا شاید پھر یہ نکاح کا اثر تھا جس نے میرے دل میں عمر کے لیے کچھ خاص جذبات بھر دیے تھے۔ عمر جیسے ہی کمرے میں آئے تو میرے وجود پر کپ کپاہٹ طاری ہو گئی۔ آنے والے لمحوں کو سوچ کر مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں بے چینی سے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مڑوڑنے لگی جب عمر نے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں میرے ہاتھوں کا بوسہ لیا، اور جب عمر نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا تو مجھے لگا میری زندگی مکمل ہو گئی اور اب کوئی ادھورا پن باقی نہیں رہے گا۔ عمر مجھ پر ساری رات اپنی محبت کی برسات کرتے رہے، وہ بھی جذبات کی شدت سے پوری طرح بے قابو تھے، اور وصل کی رات میں تمام دنیا مٹ سی گئی تھی۔ عمر کی باہوں نے مجھے ایسا سکون بخشا تھا کہ میں سب کچھ بھول کر بس اس کی ہو گئی تھی۔ پہلی بار میں نے زندگی میں کبھی کسی مرد کا لمس محسوس کیا تھا اور وہ میرا محرم تھا، اس لیے مجھے لگا کہ اب میری زندگی خوشیوں کا گویرا بن گئی ہے۔ عمر شادی کے بعد کچھ ہی دن میرے ساتھ رہے اور ان کچھ دنوں میں ہم دونوں نے پورے شہر کی سیر کی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ عمر کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا گیا تھا اور عمر نے واقعی ثابت کر دیا تھا کہ اس کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میرے منہ سے کوئی خواہش بھی نکلتی تو وہ اسے پورا
फौरन ही कर देते। मैंने उमर के साथ इतने अच्छे दिन गुजारे कि मुझे एहसास हुआ कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है। मैं उमर से अक्सर पूछती कि जब आपके पास इतना पैसा है तो हम इतने छोटे से अपार्टमेंट में क्यों रहते हैं, जिस पर उमर ने मुझे बताया कि ये मेरी वालदा की निशानी है और ये मेरी वालदा ने अपनी पसंद से खरीदा था, इसलिए हम इसे छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते। मैं और अब्बा तो बड़ा घर खरीदने के लिए तैयार थे, लेकिन किरण ने साफ साफ कह दिया कि वो ये जगह छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, इसलिए हमने भी कहीं और शिफ्ट होने का नहीं सोचा। दिन पर लगाकर तेजी से उड़ते चले गए। उमर की मौजूदगी में तो मुझे किसी भी चीज की कमी, कभी कोई परेशानी ना हुई और मेरे ससुर और ननद का रवैया भी मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। फिर जुदाई का दिन चला आया और उमर की जाने का वक्त आ गया था। मेरा दिल बहुत उदास था और मैं बहुत ज्यादा रो रही थी। आने वाले 2 साल मैं किस तरह उमर के बगैर गुजारूंगी, ये सोचकर मेरी तबीयत खराब हो रही थी। उमर ने बताया कि यहाँ और अमेरिका में है और वह जब मुझे फोन करेगा तो यहाँ दिन हो रहा होगा और वह ज्यादातर वक्त मेरे साथ ही बातों में लगा रहेगा। उमर ने मुझे किसी ना किसी तरह मुतमईन कर दिया था और मेरे ससुर ने भी मुझे तसल्ली दी थी। उमर चला गया था और मैं इसके पीछे तन्हा रह गई थी, लेकिन मेरी ननद और मेरे ससुर ने मुझे बिल्कुल उमर की तरह ही रखा और किसी भी चीज की कमी ना होने दी। मेरा जब दिल चाहता मैं अपने घर चली जाती और बहुत सारा वक्त अपने घर गुजारती। मेरी ननद इस बात पर कोई इतराज ना करती थी, बल्कि वो अकेला ही सारा घर का काम संभाल लेती और मैं उमर से बातों में मसरूफ रहती। घर के काम काज खत्म होते ही मेरी ननद ससुर के कमरे में चली जाती और शायद इनकी खिदमत में ही लगी रहती। कभी कभी मैं ये सोचकर बहुत खुश होती कि मेरे ससुर ने अपनी औलाद की कितनी अच्छी तरबियत की है, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि ससुर के कमरे के अंदर क्या होता है। कभी कभी जो दिखाई देता है वो हरगिज नहीं होता। और जब मैंने अपनी आंखों से सारी हकीकत देखी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये तो मेरे वहमो गमान में भी नहीं ऐसा भी कुछ हो सकता है। मैंने अपनी शादी के अगले ही दिन से देखा था कि मेरी ननद के लिए बहुत अच्छे रिश्ते आया करते थे। मेरी शादी में जो भी मेहमान आए थे, इनमें से कई लोगों ने मेरी ननद किरण के लिए अपने बेटों के लिए रिश्ते भेजे, लेकिन ये बात मेरे लिए बहुत हैरान कुन थी कि मेरे ससुर किसी ना किसी बात पर रिश्ते के लिए इनकार कर देते। मेरी ननद उम्र में मुझसे बहुत ज्यादा बड़ी थी, लेकिन बहुत ही हसीन थी, इसलिए इस उम्र में भी इसके रिश्ते चले आ रहे थे। कभी कभी मैं सोचती कि क्यों ना अपने भाई के लिए ही किरण का रिश्ता मांग लूं, मगर मेरी माँ ने ये कहकर मुझे रोक दिया। इस तरह वटे सट्टे की शादी करना बिल्कुल ठीक नहीं है। और जब मैंने उमर से बातों बातों में इस बात का जिक्र किया तो उमर ने ये कहकर इनकार कर दिया कि हम अभी किरण की शादी नहीं करना चाहते। ये बात मेरी समझ से बाहर थी कि आखिर किरण की शादी होगी कब। उमर मुझसे कहते कि जब किरण को इस बात की परवाह नहीं है तो तुम क्यों पीछे पड़ गई हो। वो बहुत खुश है और अब्बा जान की बहुत खिदमत भी करती है। मैंने उमर से कहा तो क्या इस वजह से हम कभी इसकी शादी नहीं करेंगे। अगर बात अब्बा जान की खिदमत की है तो वो मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन हर लड़की की तरह किरण के भी कुछ जज्बात होंगे और यही एक बात थी जिस पर मेरा और उमर का झगड़ा हो जाया करता था। इसलिए अब मैंने खामोशी इख्तियार कर ली थी। कभी कभी तो किरण दोपहर का खाना भी मेरे कमरे में ही दे जाती थी। मेरे अपने कमरे से निकलना ना होने के बराबर रह गया था, क्योंकि किरण मेरे उठने से पहले ही घर का सारा काम निपटा दिया करती थी। कभी कभी तो मैं अपनी खुशकिस्मती पर हैरान रह जाती कि शादी के बाद भी मुझे घर की ज्यादा जिम्मेदारी नहीं आई थी और ससुराल भी इतना अच्छा मिला था कि मेरे खानदान वाले रश करने लगे थे। मौसम बदल रहा था और सब जगह हबस का राज था। इस मौसम में हमेशा ही मेरा दम बुरी तरह से घुटता था और इस छोटे से अपार्टमेंट में तो मुझे सांस लेना दुश्वार हो रहा था। काफी देर तक मैं टहलती रही, लेकिन जब मुझे कुछ समझ ना आया तो मैं सोचा कि अपनी ननद से ही कुछ देर बातें कर लेती हूँ, शायद मेरा दिल बहल जाए। यही सोचकर मैं कमरे से निकली तो मेरी ननद अपने कमरे में मौजूद नहीं थी। यकीनन वो ससुर की खिदमत में मसरूफ थी। पहले मैंने सोचा कि वापस अपने कमरे में चली जाती हूँ, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बोझल हो रही थी, इसलिए मैं ससुर के कमरे में दाखिल हो गई और अंदर का मंजर देखकर मेरी एकदम ही चीख निकल गई। मेरे ससुर को कुछ बीमारियां लाहक थी और इनकी दवा वगैरह का ख्याल रखना भी किरण की जिम्मेदारी थी और किरण वक्त पर इन्हें दवा देने से बिल्कुल नहीं चौकती थी। डॉक्टर के पास जाकर दवा लाना भी किरण ही की जिम्मेदारी थी। मैं जब भी इसे अपने बाप के लिए इतना ज्यादा फिक्र करता देखती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। मेरी शादी से पहले भी इसने अकेली औरत होकर पूरा घर संभाला हुआ था और मेरी शादी के बाद भी वो पहले की तरह ही सारी जिम्मेदारियां उठा रही थी। नाश्ते के फौरन बाद
بعد ہی وہ ایک ٹرے میں ساری دوائیں سجائے سسر کے سامنے رکھتی اور اسے دوا کھلاتی، اور اب مجھے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ دوائیں آخر کیوں دی جا رہی ہیں۔ جب میں سسر کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں میری نند ایک اجنبی کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی، اور وہ دونوں جس حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ تھے وہ میرے لیے ناقابل بیان تھا، جبکہ شاید میرے سسر پوری طرح بے ہوش بستر پہ پڑے ہوئے تھے۔ میری اتنی زوردار چیخ کے باوجود بھی میرے سسر ٹس سے مس نہ ہوئے اور خوف کے مارے میرے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ میری نند نے فوراً ہی آگے بڑھ کر میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اور وہ شخص جو میرے لیے بالکل اجنبی تھا کب میرے سسر کے کمرے سے نکل کر غائب ہوا مجھے خبر بھی نہ ہوئی۔ میری نند مجھے کھینچ کر میرے کمرے میں لے آئی تھی اور سسر کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ میں اپنی جگہ ہکا بکا رہ گئی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میری نند نے مجھے بیڈ پر بٹھایا اور خود میرے برابر میں بیٹھ کر اور رونے لگی، کہنے لگی بھابھی آپ یہ بات کسی کو نہ بتائیے گا۔ میں نے اپنی نند سے برابر میں بیٹھ کر اور رونے لگی، کہنے لگی بھابھی آپ یہ بات کسی کو نہ بتائیے گا۔ میں نے اپنی نند سے کہا کہ یہ سب تم کیا کر رہی ہو؟ میری نند مجھے کہنے لگی میں آپ کو ایک ایک بات حقیقت بتا دوں گی، لیکن آپ اس بات کا ذکر بھائی سے بھی نہ کیجیے گا۔ میری نند کرن بتانے لگی میری سسر اس کے سگے باپ نہیں ہے، بلکہ کرن کی ماں میرے سسر کی دوسری بیوی تھی، اور کرن اس کے پہلے شوہر کی اولاد، اور وہ بہت ساری دولت اور جائیداد کے ساتھ میرے سسر سے شادی کر بیٹھی تھی۔ کرن بتا رہی تھی کہ وہ ایک یتیم بچی تھی جس کے باپ کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اور میرے سسر نے یہ دیکھ کر کرن کی ماں ایک مالدار عورت ہے اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسا دیا۔ میرے سسر خود بھی ایک سرکاری افسر تھے، لیکن اس کی نوکری اتنی اچھی نہیں تھی، جبکہ کرن کی ماں کے پاس کروڑوں روپے کی جائیداد تھی۔ کرن نے بتایا کہ عمر اس کا سوتیلا بھائی ہے کیونکہ میرے سسر کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، اور انہوں نے کرن کی ماں کو اپنی چکنی چپڑی باتوں شادی کر لی تھی۔ شادی کے بعد وہ کرن کی ماں کا اتنا خیال رکھتے کہ کرن کی ماں اپنی ہی بیٹی کو بھول گئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جب جان بوجھ کر بابا نے ماں کو مجھ سے دور کیا تاکہ میں ان کے قریب نہ جاؤں اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں، مجھے بھی اپنی ماں سے اس قدر نفرت ہو گئی تھی کہ میں خود بھی ان کے قریب جانا پسند نہیں کرتی۔ کبھی کبھار جب میری ماں میرے پاس آتی تو میں ان سے بات تک نہ کرتی۔ بھائی مجھ سے عمر میں بڑا تھا، لیکن اس کا رویہ بھی میرے ساتھ کچھ ٹھیک نہ تھا۔ وہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتا اور مجھے بہت برا بھلا کہتا۔ میں ذہنی طور پر بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی۔ میرے اندر ایک احساس کمتری نے جنم لے لیا تھا، اور اس وقت تو مجھ پر پہاڑ ٹوٹ پڑا جب میری ہٹی کٹی ماں اچانک ہی بستر پہ پڑ گئی اور ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کے جسم کے اعضاء نے آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ دراصل میری ماں کو آہستہ آہستہ زہر دیا گیا تھا۔ مجھے اچھے سے علم تھا کہ یہ کام کس کا ہے، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میں لاچار تھی۔ میری حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ میں اپنی ماں سے کتنا ہی نفرت کا اظہار کر لوں نہیں کر سکتی، بل آخر وہ میری ماں تھی۔ جب میری ماں کا آخر وقت آیا تو میں ہر وقت ان کے ساتھ ہی رہنے لگی۔ بابا نے بہت کوشش کی کہ میں ان سے دور ہو جاؤں، لیکن میں نے انہیں ایک پل کے لیے بھی نہ چھوڑا، اور مجھے اس بات کا پوری طرح یقین ہو چکا تھا کہ انہیں بہت آہستہ آہستہ زہر دے کر ختم کر دیا گیا ہے۔ میری اچھی بھلی ماں کچھ مہینوں میں میری آنکھوں کے سامنے دم توڑ گئی، اور میں اپنے سوتیلے باپ کے رحم و کرم پر رہ گئی۔ میرا سوتیلا باپ یہ سوچ کر خوش ہو گیا کہ اب ساری جائیداد کا مالک وہ ہے، لیکن اس وقت اس کے سر پر بم پھوٹ گیا جب میری ماں کا وکیل گھر آیا اور اس نے بتایا یہ ساری جائیداد میرے نام پر منتقل ہو گئی ہے اور میری شادی کے بعد میرے حوالے ہوگی، جب تک اس جائیداد پر میرے سوتیلے باپ کو دیکھ بھال کا اختیار دیا گیا تھا۔ میں اچھے سے جانتی تھی کہ اب میرا سوتیلا باپ کبھی میری شادی نہیں ہونے دے گا۔ مجھے جائیداد میرے دل میں سما گیا تھا۔ میں اپنی ماں کی طرح بہت حسین تھی، اس لیے جیسے جیسے جوانی کی سیڑھیاں چڑھنے لگی ویسے ویسے میرے رشتے اس دروازے پر آنے لگے، لیکن میرا سوتیلا اور ظالم باپ میری شادی کر کے اس جائیداد سے کیسے ہاتھ دھو سکتا تھا جس کے بل بوتے پر اس نے اپنے بیٹے عمر کو باہر ملک سے مہنگی والی ڈگری دلوائی تھی، اور اس ڈگری کی بدولت عمر آج امریکہ میں ایک بہت اچھی نوکری کر رہا ہے۔ بہت عرصے تک میں اپنے جذبات کو قابو میں رکھتی رہی، لیکن میں ساری
जिंदगी अपने दिल को बांध कर नहीं रख सकती थी। एक दिन मेरे सुतेले बाप की हालत ठीक नहीं थी और मैं इसे डॉक्टर के पास ले गई तो वहाँ मुझे अली मिल गया, जो एक बिजनेसमैन था। अली भी हर आदमी की तरह पहली ही नजर में मेरे हुस्न पर फिदा हो गया। वो अपनी माँ को लेकर डॉक्टर के पास आया था। इसकी माँ ने बातों बातों में मुझसे मेरा पता ले लिया और फिर कुछ ही दिनों के बाद अली के लिए मेरा रिश्ता लेकर चली आई। लेकिन मुझे अच्छे से मालूम था कि ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता और यही बात मैंने अली को भी समझाने की कोशिश की। मेरा और अली का फोन पर राब्ता होने लगा था और जब अली ने एक एक बात जान ली तो इसने यही रास्ता निकाला कि हम दोनों खुफिया तौर पर निकाह कर लें और सही वक्त आने पर इस बात को सामने लाएं। मैंने अली ने एक दिन मौका देखकर कोर्ट मैरिज कर लिया। अली के घर वाले भी इस बात से वाकिफ है, लेकिन मैं ये बात अपने बाप को नहीं बता सकती क्योंकि मेरी माँ ने वसीयत में लिखवा दिया था कि सारे फैसले करने का हक मेरे सुतेले बाप के पास है और मैं इसकी मर्जी से ही शादी करके इस जायदाद की हकदार बनूंगी। मुझे जायदाद की लालच तो नहीं थी, लेकिन जैसे ही जायदाद की खातिर मेरे सुतेले बाप ने मेरी माँ को कत्ल कर दिया था, मैं वो जायदाद इस जालिम शख्स के पास हरगिज भी नहीं छोड़ना चाहती थी। इसलिए मैंने इससे कहा कि वो कुछ वक्त ऐसे ही गुजारा करे। मैंने आपकी शादी के बाद अपने बाप को वही दवा देना शुरू कर दी जो वो मेरी माँ को देता था। ये दवा बज़ाहिर तो इंसान को बेहोश कर रखती है, लेकिन अंदर ही अंदर इसके जिस्मानी अज़ा को खत्म कर देती है। मैंने आपको आपके कमरे की हदूद तक महदूद रख दिया था ताकि मैं अपने शोहर से मुलाकात कर पाऊं। अली एक बहुत अच्छा और नेक इंसान है, इससे तो इस जायदाद की भी कोई तमन्ना नहीं थी। इसने मुझे 1000 बार कहा कि मैं ये जायदाद छोड़ के इसके साथ रुखसती कर लूं, लेकिन मैं अपनी माँ का बदला लेना चाहती थी। मैंने अपने बाप को आखिरी हद तक पहुंचा दिया है। अब वो किसी भी वक्त दुनिया से रुखसत हो सकता है। आप उमर की जिंदगी में हैं, इसलिए उमर को अपने बाप के मरने पर कत्ल का शक हरगिज भी नहीं होगा, क्योंकि आप खुद गवाही देंगी कि मैं किस तरह अपने बाप का ख्याल रखती थी। मैंने बहुत सोच समझ कर ये मंसूबा बंदी की और जब मेरा बाप बेहोश पड़ा होता तो मैं अली को मुलाकात के लिए बुला लेती और अपने कमरे में इस खौफ से नहीं बुलाती थी कहीं आप ना चली आए। मैं जानती थी कि आप अपने ससुर के कमरे में नहीं आएंगी, बस कुछ ही दिनों में ये जालिम शख्स इस दुनिया से चला जाएगा और आप खुद अली के साथ मुझे ब्याह देंगी और मेरी शादी होते ही भाई आपको अपने साथ सब अपनी जिंदगियों में आबाद हो सकते हैं। किरण की बातों ने मुझे हक्का बक्का कर दिया था। मैं जिसे ये खिदमत गुजार बेटी समझ रही थी वो दरअसल अपने सुतेले बाप को मारने का इंतजाम कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अंदाजा था कि किरण को यहाँ तक लाने में मेरे ससुर का ही हाथ है। मैं खुद इस बात की गवाह थी कि कितने ही बेहतरीन रिश्तों को मेरे ससुर ने जानबूझकर इनकार कर दिया था और जिस बात की मुझे खुशी थी वो ये थी कि किरण ने अली के साथ किसी गलत रास्ते का इंतखाब करने के बजाय निकाह किया था। किरण चाहती थी कि मैं खामोशी इख्तियार कर लूं और जैसा हो रहा है वैसे ही होने दूं। काफी देर सोचने के बाद न जाने क्यों मुझे किरण पर ही तरस आया। भला ही वो गलत काम कर रही थी, लेकिन इसे ये सब कुछ करने पर मजबूर किया गया था। मैंने किरण से कहा कि तुम्हारे भाई का फोन आने वाला है, तुम अपने बाप की खिदमत में जाओ, मुझे भी अपने शोहर से बात करनी है। किरण ने एक नजर मेरे चेहरे पर डाली और वो जानिए कि मैं इसका साथ देने के लिए राजी हूँ। एक ही हफ्ता गुजरा था जब मेरा ससुर अल्लाह को प्यारा हो गया था और इसके दूसरे ही हफ्ते मैं खुद अपनी प्यारी सी ननद को दुल्हन बनाकर अली के साथ रुखसत कर दिया था। मेरे शोहर ने मेरे कागजात बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। कुछ देर बाद मुझे अपने शोहर के पास अमेरिका चले जाना था। मेरे शोहर अपने बाप के आखिरी दीदार के लिए भी वतन वापस ना आया था। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है मेरा ससुर अगर दौलत की लालच में मेरी सास को कत्ल ना करता तो शायद इनकी जिंदगी भी बहुत ज्यादा खुशगवार होती, क्योंकि जितनी अच्छी आदत थी मेरी ननद थी, मैंने सुना था कि मेरी सास इससे भी कहीं ज्यादा अच्छी थी। दौलत और जायदाद के पीछे मेरे ससुर ने सब रिश्तों को दाव पर लगा दिया था और इनके आखिरी वक्त में इनके बेटे ने इनका दीदार करना भी जरूरी ना समझा। मैं, मेरी ननद और अली इस राज से वाकिफ थे जो जिंदगी भर अब हमारे सीनों में दफन होना था। अली वाकई एक बहुत अच्छा लड़का था, इसने किरण की जिंदगी को खुशियों से भर दिया था। मैं अमेरिका चली आई थी, लेकिन किरण मुझे पाबंदी से फोन करके खैर खैरियत लेती थी। उमर ने कभी ये जान बाप को हुआ क्या था और ये शायद इनके बाप की ही परवरिश का नतीजा था जो इन्होंने एक यतीम बच्ची की माँ से की थी। मैंने दिल में अहद कर लिया था कि मैं अपनी औलाद को हक हलाल करने वाला खिलाऊंगी ताकि इनके दिल में रिश्तों की अहमियत और खौफे खुदारा जिंदा रहे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि
हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन